السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين قناة سارة انجليش، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد اللي جيت نبارطاجي معكم واحد الامتحان تجريبي اللي صوبته مؤخرا. الناس اللي متبعيني في الانستغرام راه غادي تكونوا توصلتوا به ديجا، سواء بتصاور سواء ببي دي اف سواء مهم بارطاجيته ديجا معكم في الانستغرام. اللي ما دخلش الانستغرام غنخلي لكم اللين لتحت باش تدخلوا، حيت هو اللي غادي نديرو فيه التصحيح في شكل لايف عاد ابخي نبارطاجيه معكم بشكل فيديو. هاد الامتحان هذا من بعد ما شحال من واحد قال لي خدم لنا فاش خدمت داك الامتحان الاول التجريبي الاول على وليد الركراكي، طلبوا مني تلامد عاوتاني فاش ولات خديجه مرضي بطلة العالم، قالوا لي يا حكا ما حكا عاودي صاوبي لنا شي امتحان على خديجه مرضي. دونك انا جيت نبارطاجيه معكم في هذا الفيديو هذا ونقول لكم امتى غادي نديروا التصحيح. هنا بطبيعه الحال المعلومات يعني بحال الشكل ديال وليد الركراكي. صراحه ما لقيتش شي معلومات هكا في جوجل اللي غادي تقدر غير تهزهم وتحطهم هكا، اضطريت انني نكتب التكست بيدي، يعني وليت انا اللي كتبته. المعلومات كلهم صحاح باش ما تقولوش معلومات ما صحاحش، لانني خديتهم كاملهم من الانترفيوات اللي كانت كدير من قبل. دونك كنت كنتصنت الفيديوهات في اليوتيوب ديالها فاش كتهضر على راسها ولا كتقول شي حاجه على راسها وتنقيد لي زانفورماسيون، ومن بعد تنجي كتبت هذا التكست هذا ودرت لكم جميع الدروس ديال الباك، ما خليت شي درس ما درتوش. بطبيعه الحال من غير الفانكشنز صعيب ديرهم كاملين، ولكن الجرامر كله محطوط، حطيت لكم كل شيء، يعني امتحان شامل هو هذا. دونك نقرا لكم التكست باش تشوفوه. خديجة مرضي born in 1991، وبالنسبه لللين ديال البي دي اف ديال جوجل درايف غادي تلقاوه لتحت في الديسكريبسيون، هو واللين ديال الانستغرام ديالي. Khadija Mardi, born in 1991, is a Moroccan boxer. She started boxing at the age of 16. She is the champion of the world in 2023. She is considered the first African and Arab woman to ever win the golden medal in the World Championships. She is the second golden medal winner in Morocco after Mohamed Al-Rabi'i. Khadija was born to a modest family. Her father was a boxer. However, it wasn't the reason why she started boxing at the first place. She was a talented student who got many certificates of excellence from school. Unfortunately, she was abused many times by some girls. For this reason, her father forced her to drop out of school when she was about 14 years old, because he was afraid that they would harm her and he thought that she was in constant danger. As a result, she decided to start boxing for the purpose of defending herself, but at the same time, she developed the dream of becoming a champion. She said, I was rehearsing in front of the mirror and I keep saying that I will defend myself and one day I will become the world champion in boxing. The first club she joined was the Golden Dragon in Sidi Moumen when she was 16 years old. Later on, she went to Energy Club where she was invited by the national Moroccan team of boxing for the first time. She accepted the invitation in spite of being a new mother. Her daughter was only 3 months old, but that wasn't an obstacle for Khadija to take her step towards success. Her husband was a great supporter to her. Although he knew that she was a boxer and she wouldn't give up on her career, he insisted on marrying her with an open heart. After that, she joined the club of El Fath, where she currently carries on her career. In 2016, she reached the quarterfinals in the Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil. In 2019, she participated in the African Games in Rabat and she won the golden medal. Moreover, she won the bronze medal in IBA Women's World Boxing Championships, or AIBA Women's World Boxing Championships. In 2022, she won the silver medal in IBA Women's World Boxing Championships held in Istanbul, where she claimed
that she suffered from arbitrary injustice. Later on, she won the golden medal of the African Amateur Boxing Championships in Maputo. Moreover, she was titled the best feminine athlete in 2022. In this year, 2023, she won the golden medal in the IBA Women's World Boxing Championships, which was held in New Delhi in India. Despite the difficulties that she went through, she managed to achieve her dream. Khadija Mardi is an example of powerful and successful fighters. She advises women who like boxing or any other sport as a career to stick to their dream and to fight for the flag of their country with love. Because for her, if you do anything with love, you will succeed. دونك هنا كاينين هاد لي كيسيون بطبيعه الحال are these statements true or false وغادي تاخذوا justification من التكست بطبيعه الحال. عندنا answer the following questions غتجاوبوا على هاد لي كيسيون بطبيعه الحال من النص. وعندكم هاد الطابلو اللي دائما تيكون فاش تيكون التكست فيه بزاف ديال لي دات تتوقعوا هاد الطابلو هذا دونك يعطيوك واحد السنه وتيعطيوك شنو وقع في هذيك السنه باش تكمل الطابلو من التكست بطبيعه الحال. او العكس كيعطيوك شي حاجه وقعات بحال she won the bronze medal وغادي تقلبوا اش من سنه بالضبط. هاد الطابلو تيكون صراحه واحد النقطه فابور كتربحوها. Complete the following sentences with information from the text. غادي تكملوا هاد الجمل من التكست بطبيعه الحال. وهنا يعتمد لكم بالدرجه الاولى على linking words، يعني بدلت لكم اللينكين ووردز الا قريتوا التكست من بعد. دونك داكشي باش ما حطيت لكمش اللينكين ووردز في الجرامر لانهم كاينين عندكم هنايا. What do the underlined words in the text refer to؟ كل كلمة تقلبوا عليها في التكست. عندنا هاد الكلمات كذلك تقلبوا على السينونيم ديالهم. عندنا humble، عندنا took part، وعندنا كذلك language اللي فيه هاد الكلمات هادو بطبيعة الحال غتحطوهم. يعني أغلبية الامتحانات كيتحطوا لكم جوج ديال التمارين، نقدر نقول كاع الامتحانات نقدر ياخذوا واحد الاستثناءات ديال شي جوج امتحانات من قبل ولا كيعطيوكم جوج ديال التمارين في الفوكابولري. التمرين الاول تيكون عندكم هاد الاختيارات وانتم كتوضعوا في المكان الصحيح، والتمرين الثاني تيكونوا عاطينكم كلمات بين قوسين وانتم يتخصكم انكم توضعوهم في لا فورم الصحيح بمعنى واش adjective او لا noun. وهنا عندنا هاد الفيرب put the verbs in brackets in the correct tense. هنا عطيتكم باراغراف ما عطيتكمش المهم ماشي باراغراف ولكن المهم ماشي جمل، يعني ماشي جمله الاولى جمله الثانيه جمله الثالثه، لان بعض الخطرات كيعطيونا باراغراف صغير ورا بحال هكا وفيها الافعال اللي غادي نصرفوهم. داكشي باش قلت نبدل لكم حتى انا شويه نعطيكم النوع الاخر ليكزام. So fill in the gaps with the correct words from the list. فيه كاع الدروس، فيه relative pronouns، فيه عندكم هنايا المودل verbs، عندكم الphrasal verbs، وعندكم gerund و infinitive. وبالنسبة لهذا التمرين هذا مجموعين فيه شحال من دروس، يعني مجموع فيه passive voice، مجموع فيه reported speech، وكاين حتى conditionals. وهنا عندنا هاد الاكسرسايز حطيتهم لكم بجوج ما حطيتلكمش غير واحد فيه ديال الفانكشنز لانه كيتحطوا بهاد الطرق. الطريقه الاولى اما يعطيوكم طابلو نتوما غادي تصيلوا بخط كل جمله اش من عباره كتعبر عليها، وكذلك يقدر يعطيوكم شي وحده بحال هكا بحال تكملوا نتوما تعطيو واحد suggestion you apologize and give a reason وتعطي سبب etc. بالنسبه لي رايتين هما هادو الاولى غتكملوا هذا الرايتين. قال لك there are many things we can do to revise for our lessons first، يعني شنو كديروا باش تراجعوا الدروس ديالكم. والتاسك الثاني غادي تكتبوا واحد الايميل to your friend and tell him about your dream job، على العمل اللي انت كتحلم به، الخدمه الحلم ديالك، وقول ليه علاش انت اختاريتي هذيك الخدمه. وهذا هو الامتحان، حاولوا انكم تخدموه كامل. وبطبيعه الحال فاش تعطيونا الايميل ولا راه تكتبوا لنا do not write your name or sign the email، ما تكتبوش سميتكم ولا تسينيو باش تبداو تولفوا من دابا صافي.
دونك التصحيح ديال الامتحان غادي يكون ان شاء الله في الانستغرام نهار الثلاث مع 9:30 في حال بغيتو تحضروا التصحيح. سينو راه غادي نعاود نبارطاجي معكم التصحيح ديالو في اليوتيوب حتى هو، غير فاش كتكون كتحضر لي لايف ماشي بحال فيديوز، يعني ممكن يكون عندك سؤال في الاخر ولا شي حاجه بحال هكا. يلا ما تنساوش انكم تخدموا الامتحان وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش تاهما يخدموا. السلام عليكم، تهلاو فراسكم، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.